Hi, welcome to the third lecture of the Laplace transform. Today we have to discuss about the Laplace transform. In the last class we have studied so many important properties of the Laplace transform. What are they? L of 0 is equal to Laplace transform of 0 equal to 0. Laplace transform of 1 equal to 1 by s, where s is greater than 0. Laplace transform of t equal to 1 by s square, s greater than 0. Laplace transform of t raised to n equal to n factorial by s raised to n plus 1, where s is greater than 0. Laplace transform of e raised to at equal to 1 by s minus a, where s is greater than a. And Laplace transform of sin at equal to a divided by s square plus a square. And Laplace transform of cos at equal to s divided by s square plus a square. And the eighth one is Laplace transform of sin h at equal to a divided by s square minus a square. And Laplace transform of cos h at is equal to s divided by s square minus a square. Next is properties of the Laplace transform. Theorem, linearity property. The Laplace transform is a linear operation, that is, for any function f of t and g of t whose Laplace transform exists and any constant a and b, then Laplace transform of a f of t plus b g of t equal to a into L of f of t plus b into L of g of t. A into L of f of t plus b into L of g of t. Okay, next is the proof of this. How will you prove this? Actually, the L of a f of t plus b g of t is equal to integral from 0 to infinity e raised to minus st into a f of t plus b g of t into dt, which is same as what? Integral 0 to infinity e raised to minus st into a f of t dt plus integral 0 to infinity b g of t into e raised to minus st dt, which implies what? A is constant, taking outside 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt plus b into integral 0 to infinity g of t into e raised to minus st into dt, which is equal to a into Laplace transform of f of t plus b into Laplace transform of g of t. Okay, so this is the proof of this statement, right? Next is we have very important theorem, that is the first shifting theorem. Theorem 2, that is first shifting property. First shifting property. First shifting property. The statement is such that if L of f of t is equal to, capital F of s, then L of e raised to at into f of t is equal to f of s minus a, where s minus a is greater than k for some k. For some k, this s minus k a is greater than k. Okay. So the proof of this theorem, that is Laplace transform of e raised to at into f of t equal to integral from 0 to infinity e raised to minus st into e raised to at
f of t dt, which implies integral 0 to infinity e power എന്താവും? അത് e raised to a into e raised to b ആണെങ്കിൽ e raised to a plus b ആണ്. So e raised to minus, so minus outside എടുത്തു ഞാൻ, into dt into f of t dt. Okay. So next എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ put r equal to s minus a, which is greater than k ആണ്. So നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി? 0 to infinity e raised to minus rt into f of t dt, which is equal to എന്ത് വന്നു? Capital F of r വന്നു. That means capital F of s minus a വന്നു. So ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി? Laplace transform of e raised to at f of t equal to f of s minus a ആയി മാറി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ റിമാർക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. റിമാർക്ക് ഓഫ് ദീസ് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് Laplace transform of e raised to at into t raised to n. എന്താവും ഇത്? e raised to at into f of t ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? f of നമ്മുടെ Laplace transform of f of t small f of t capital F of s ആണെങ്കിൽ e raised to at കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള റിസൾട്ടിൽ എസിനെ എസ് മൈനസ് എ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ടി എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? ടി റേസ് ടു എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ത് വരും? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി റേസ് ടു എൻ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് എ ആണ്, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക? എസ് മൈനസ് എ ആക്കി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ. സോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എസ് മൈനസ് എ ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ബി ടി, which implies b divided by s minus a whole square plus b square, b divided by s minus a whole square plus b square. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണണം? സൈൻ ബി ടിയുടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾക്കറിയാം ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. ഇനി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ബി ടി ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എസിന് പകരം എസ് മൈനസ് എ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആയി മാറി. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരും. ഓക്കെ. സോ കൺസിഡർ ദ തേർഡ് വൺ. തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഇവിടെ വരിക? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻറ്റു കോസ് ബി ടി വരും, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് കോസ് ബി ടി കാണണം. കോസ് ബി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻറ്റു കോസ് ബി ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? എസ് മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് വൺ ആണെങ്കിൽ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ എച്ച് ബി ടി. ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് സൈൻ എച്ച് ബി ടി. ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ, ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻറ്റു
sin h bt equal to b divided by s minus a whole square minus b square. Laplace transform of e raised to at into cos h bt. ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് cos h bt evaluate ചെയ്യുക, which implies s divided by s square minus b square. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് e raised to at into cos h bt എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക? s മൈനസ് എ ആക്കി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. s മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. Important theorems are existence theorem for Laplace transform. Laplace transform in the existence ne pattiyulla theorem aanu. Let f of t be a function that is piecewise continuous on every finite interval in the range t greater than or equal to 0 and satisfies mod f of t less than or equal to m into e raised to kt for all t greater than or equal to 0 and for some constants k and m. Then Laplace transform of f of t exists for all s greater than k. അതായത് പീസ് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് തിയറം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത്. ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം പറയുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. So suppose that f of t continuous for all t greater than or equal to 0 satisfies mod f of t less than or equal to m into e raised to kt for some constant k and m and a derivative and has a derivative f dash t that is piecewise continuous on every finite interval. f of t continuous ആയിരിക്കണം, അത് ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം. പീസ്വൈസ് f dash t പീസ്വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. എസ് ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, എസ് ഇൻറ്റു ദിസ് ഇസ് എ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതായിരിക്കും വരിക. ദിസ് ഇസ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0. ഇനി തിയറം 5 ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എനി ഓർഡർ ഹയർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം എഫ് ഓഫ് ടി എഫ് ഡാഷ് ടി എക്സെട്ര കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എഫ് എൻസ് എല്ലാം പീസ് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഫൈനൈറ്റ് ഇൻ്റർവൽ ആണെങ്കിൽ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് എൻ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു s raised to n into very very important. ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ എഫ് ഡാഷിൻ്റെയും പഠിക്കുക, ജനറൽ ആയിട്ട് ഇതും പഠിക്കുക. s raised to n into ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് s raised to n minus 1 into ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് 0 ആണ് കേട്ടോ, മൈനസ് s raised to n minus 2 into എഫ് ഡാഷ് 0 എക്സെട്ര മൈനസ് എഫ് raised to n minus 1 into 1 of 0. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് തിയറം 6. Laplace transform of integral of f of t. Laplace transform of integral of f of t. Let f of s be Laplace transform of f of t. If f of t be piecewise continuous, piece continuous ആണെങ്കിൽ ഈ ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Laplace transform of 0 to t f of u du is equal to what? 1 by s into f of s. 1 by s into f of s. Laplace transform of 0 to t f of u du ആണെങ്കിൽ 1 by s f of s. That is a result. ഇതും ഈ റിസൾട്ടും നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് we can discuss more problems. Okay, thank you.